Hello students, today's class let us discuss about types of crossing. So types of crossing, we have four types of crossing, that is first is general crossing, special crossing, double crossing and restrictive crossing. So coming to general crossing, we had discussed in last class itself. It is a check which bears a cross of two parallel lines on a face of a check towards the left hand side top corner is called as general crossing. Means general crossing andre it is account payee. Means account payee ಅಂದರೆ ನಾನು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಕು ಆ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಚಲನ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು ICICI ಬ್ಯಾಂಕಿಂದು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ it has to be cleared only to the account, not directly over the counter through cash. Directly over the counter through cash comes the open check. So general crossing, types of crossing alle we have general crossing, special crossing, double crossing and restrictive crossing. So general crossing is nothing but a plain simple two parallel line which is faced on your check left hand side top corner is called as general crossing. General crossing, if a check bears a cross, its face two parallel transverse lines either with or without the words not negotiable and company or any abbreviations thereof, that addition a crossing, the check shall be considered to be crossed generally. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, even this also we had discussed in last class. That is, from the above section we find that a check is said to be crossed generally when it bears across its face any of the following two transverse parallel lines with the word and a company. The transverse parallel lines with any abbreviation of word and a company. Two transverse parallel lines with the words not negotiable. Two transverse line with the word account payee only. It gives a direction to the payee banker and that the paying banker should make a payment through an account and not at the counter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟು ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಧ್ಯದ್ದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ಲು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚೆಕ್ನ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಪೇಡ್ ಥ್ರೂ ಕೌಂಟರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಚೆಕ್ನ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರು he can appeal for a court stating that cashier has given the amount over the counter ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ದ ಡ್ರಾವರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ he may suffer. Banker will be liable to the true owner of the check who may be a third party irrespective of the fact that there is no contract between the banker and the third party. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅನ್ನೋರು ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರಲ್ಲೇನೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶು ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ FIR ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಅಕೌಂಟ್. 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಾದ ನಂತರ ಈ ಚೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಃ, ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಚೆಕ್, ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಾಪಿ, ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ, 2 ಲೈನ್ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ. 2 ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ CO ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ, ಹೈವೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್, 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಾಪಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ. ಸೊ 2 ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ICICI ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, IOBನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ SBIಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆಕ್ಕು SBIಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಚೆಕ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಚೆಕ್ಕು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎ ಚೆಕ್ is directly giving you a instruction to a special crossing towards, it has to go to the SBI bank itself, not any other bank. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೇ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಚೆಕ್ಕು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು. 1, 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನು, 2ನೇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕು, 3ನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್, ಬ್ಯಾರರ್ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಚೆಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಾರಾದರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ, LIC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. 10,000 ಚೆಕ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು 9,000 ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 1,000 ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಈಗಲೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಚೆಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚೆಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ implies that specification of the name of a banker on the face of the check under section 124 of Negotiable Act 1881 reads,
where a check bears across its face an addition of the name of a banker, either with or without the words not negotiable. That addition shall be deemed a crossing, and the check shall be deemed to be crossed specially, and to be crossed to that banker is called as special crossing. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್, ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಸುಮ್ಮನೆ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಚೆಕ್ಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್, ಬೇರರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the special crossing meaning. So next let us understand the essentials of special crossing. So essentials of special crossing: 2 parallel transverse line are not at all essential for a special crossing. The name banker must be necessarily specified across the face of the check. The name of the banker itself constitutes a special crossing. It must appear on the left hand side only, preferably on the corner, so as not to obliterate the printed number of the check. 2 parallel transverse lines and the words not negotiable may be added to a special crossing. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, see, first and the foremost, in the specimen copy of the special crossing, where we have understood 2 parallel lines haki State Bank of India ant hakbitrene saku, it is clearly indicated that it is special crossing. So State Bank of India to Mr. Patil's account anta matra hakbitre it is known, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ it is a special crossing check ಅಂತ. ಏನಾದರೂ 2 ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ negotiable instrument under special crossing. So next let us understand the significance of special crossing. It is also a direction to payee banker. The direction is that the paying banker should pay the check only to the banker whose name appears in the crossing for his agent. If a check specially crossed to a banker is present by another bank, not in the capacity of its agent, the payee banker is justified in returning the check. A special crossing gives more protection to the check than a general crossing. It makes a check still safer because a person who does not have a real claim for it without find it difficult to obtain payment in special crossing, the check is specially crossed to the payee's banker. So significance means ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಚೆಕ್ಕು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ಕು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಯಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಪೇಯಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ 2 ಅಂಶಗಳು ನಾವು 3rd ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಯಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಸೊ ಪೇಯಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಯಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎ SBI ಚೆಕ್. Say suppose Mr. Patil is having an ICICI bank account. So SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಚಲನ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಇಲ್ಲಿ SBI ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಪೇಯಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮವರು ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ
ಅವರು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪೇಯಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಚೆಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೇಯಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಕ್ಯಾಶ್ via depositing the cash to the account from the pay bankers account. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಂಜಾಟಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವೇ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಚೆಕ್ಕಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಳು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಚೆಕ್ಕಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಬರೀಬಹುದು. ಮೀನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಈಗ ನಾನು SBI ಬ್ಯಾಂಕು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋರು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಚೆಕ್ಕಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೋದು. ಬಟ್ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕೇ ವಿನಃ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. When a check bears two separate special crossing, it is said to have been doubly crossed. Under section 125 of the Act provides that where a check is crossed specially, the banker to whom it is crossed may be again cross it specially to another banker. This agent for the collection is called as double crossing check. So double crossing check ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಚೆಕ್ಕು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಚೆಕ್ಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಇದು 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಮೆಂಬರ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕು ಒಂದೇ ಚೆಕ್ಕು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಚೆಕ್ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 10,000 ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 10,000 ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಚೆಕ್ಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಧ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅ ಚೆಕ್ ಆಫ್ SBI ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಟೀಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಗೇನ್ ದ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಮ್ ಚೆಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ credited and again debited to Punjab's National Bank's Mr. Ram's account. So it is involved, the check has been involved with the 2 different banks. This 2 different bank involves the double crossing check. Understood? So next is restrictive crossing. So restrictive crossing is a type of a crossing which restricts bearer, which restricts holder, which restricts the third person involvement. So third person involvement ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ನೆಗೋಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. It directs the collecting banker that he needs to credit the amount of check only to the account of the payee or the party named or his agent. ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್.
Thank you, students. Let us continue in the next class.